بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو، میرا نام ہے عبدالرحمن۔ ناظرین، آج ایک ایسے مرد مجاہد کی سٹوری، ایک ایسے پراسرار جنگجو جس کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے 20 سال تک ڈھونڈا، ان کی انٹیلیجنس، ان کی ٹیکنالوجی سب ناکام ہو گئے، اور اس انسان نے ان 20 طاقتوں کو، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اس طرح روندا، اس طرح نقصان پہنچایا، 4000 امریکیوں کو اکیلے اس آدمی نے قتل کیا، جہنم واصل کیا، اور اپنی زمین کے اوپر جہاد کیا، اور اپنی زمین کو بچانے کے لیے جس طرح وہ ایک ون مین آرمی کی طرح ان بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آج تک یہ نیٹو فورسز اور امریکہ اس بندے کو نہیں ڈھونڈ پائی، لیکن اس بندے کے نام سے ایسے ڈرتے ہیں کہ جیسے ایک آدم خور انسان ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے ڈرتے ہیں اس انسان سے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ 2 سے 4 دن پہلے افغانستان میں اس ٹائم حکومت کی تشکیل چل رہی ہے، اور عنقریب جو ہے آپ دیکھیں گے کہ نام آنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ بھی صرف 2 سے 3 دن پہلے وہ نام آنے شروع ہو جانے تھے، اور میڈیا پہ پریس بریفنگ کا ایک ان کا پلان بن چکا تھا افغان طالبان کا، لیکن انہوں نے اس کو روک دیا، وہ صرف اس لیے کہ 31 اگست تک لاسٹ ڈیٹ ہے، اس ڈیٹ تک جو امریکہ نے اپنا ٹوٹل اپنے جتنے بھی باقی فوجی ٹروپس رہ گئے ہیں، آرمی ٹروپس رہ گئے ہیں، ان کو نکال لینا ہے۔ اس کے بعد جو حکومت کی تشکیل دی جائے گی، حکومت تو خیر تشکیل دے دی گئی ہے، لیکن ان کے جو نام ہیں، جو ان کے عہدیداران ہوں گے حکومت کے، ان کے جو نام ہیں ان کو شائع کیا جائے گا میڈیا کے سامنے۔ تو جب وہ نام 2 سے 3 دن پہلے جب اس کا پلان بنا، تو جو وزیر داخلہ ہوں گے افغانستان کے، ان کے اس پوسٹ کے لیے ایک نام سامنے آیا، ملا ابراہیم صدر۔ جب یہ نام سامنے آیا تو پوری امریکن میڈیا اور نیٹو فورسز کے جو ملک ہیں ان کی پورے میڈیا کی جو نظریں تھی، مغربی میڈیا کی نظریں تھی، وہ افغانستان پر ڈگ گئی کہ کب جو ہے ملا ابراہیم صدر جو ہے، یہ ایک ایسا شخص جس کو 20 سال جو ہے ہم لوگ ڈھونڈتے رہے ہیں، اس کے کوئی نشان نہیں ملا، اس نے اتنا شدید نقصان پہنچایا ہے۔ 4000 سے زائد صرف امریکی فوجی اور جو دوسرے تھے برطانوی اور آسٹریلوی فوجی وہ الگ ہیں، لیکن 4000 سے زائد صرف امریکی فوجیوں کو اس اکیلے ایک بندے نے جہنم واصل کیا، اور اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا نیٹو فورسز اور امریکہ کو۔ تو اس پورے میڈیا کی، مغربی میڈیا کی نظر جو تھی افغانستان کے اوپر تھی کہ ملا جو ابراہیم صدر ہیں وہ سامنے ہیں، تو ہم دیکھ سکیں گے کہ یہ کون بندہ ہے اور کیا اس کی وحشت تھی ہماری آرمی کے اوپر اور ہماری ایجنسیوں کے اوپر۔ تو میں ان کی تھوڑی سی آج آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے اتنی بڑی فتح سے ہمکنار کیا، اور کیسے ان میں جو خاص صلاحیتیں تھی، ایک لے کے چلنا، اپنی بٹالین کو لے کر چلنا، اور کس طرح انہوں نے 20 سال جنگ لڑی، اور وہ کن کے ساتھی تھے، ملا عمر کے پرانے ساتھیوں میں سے تھے، اور ملا عمر کے کتنے وہ قریبی تھے۔ تو میں وہ سب آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ میں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ سب سے پہلے میں بتاؤں گا، یہ جوگران کے ایک گاؤں ضلع سنگین میں پیدا ہوئے، صبح ہلمند تھا۔ 1960 سے 1970 کی دہائی میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کے والدین نے ان کا نام خدا داد رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خدا داد صلاحیتوں سے نوازا، جو آج واضح ہو چکا ہے، جو ان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے ملا ابراہیم صدر کے بارے میں، اور جو نیٹو فورسز جو باہر آرٹیکلز باقاعدہ ٹائمز میں ان کے بارے میں چھپے ہوئے آرٹیکل جو کہ اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ کیسی ہیبت رکھتے تھے باہر کے، خاص طور پر مغربی ملکوں کے اوپر اور نیٹو فورسز کے اوپر، کیسی ایک وحشت تھی ان کی ان لوگوں کے اوپر، اور کیسا دبدبہ تھا ان کا۔ یہ صبح ہلمند میں پیدا ہوئے، اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر روس کے خلاف جو ہے جنگ لڑی، اور روس کے جب ٹکڑے ہو گئے تو اس ٹائم ان کی عمر تقریباً 25 سال تھی، اور اس کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹا تو وہاں افغانستان میں جتنے ملیشیاز تھے ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، وہاں جتنے بھی جہادی گروپس تھے ان کی آپس میں لڑائی شروع کی حکومت کو لے کے۔ تو اس ٹائم انہوں نے اس اندرونی لڑائی کا حصہ بننا کو اچھا نہیں سمجھا، اور یہ پاکستان پشاور میں آ گئے، اور وہاں کے انہوں نے دینی مدرسے میں داخلہ لیا، اور وہاں انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ اور جب یہ وہاں مدرسے میں آئے تو وہاں کے جو طالب علم تھے، جب انہوں نے ان کو دیکھا اور ان کی جو سکلز تھی، اور جیسے یہ ہر اس میں مقابلے میں حصہ لیتے تھے، تو اس کو دیکھ کے انہوں نے
इनको नाम दिया, वहाँ के स्टूडेंट्स ने इनको नाम दिया सदर। सदर का उर्फ आम में मायने है लीडर का, किसी भी टीम को लीड करना, तो वहाँ इनको नाम दे गया सदर का। और जब ये रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तो इन्होंने खुद अपना नाम जो खुदादाद था उसको चेंज करके, यानी कि अपना एक नया नाम इब्राहिम रखा, तो इसलिए इनको मुल्ला इब्राहिम सदर कहा जाता है और सदर इनका लकब है। तो उसके बाद फिर ये पाकिस्तान आ गया और फिर जब 1996 में तालिबान की हुकूमत आई और मुल्ला उमर ने इनको वापस बुलाया, मुल्ला उमर के बड़े करीबी साथी रहे हैं ये, मुल्ला उमर ने इनको बुलाया और इन्हें काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के जो हेड बनाया गया, क्योंकि जब सोवियत यूनियन टूटा था तो रूस के काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स और काफ़ी साजो सामान था जो जिसका इनको सरबराह बनाया गया, और काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और इस तरह की मुख्तलिफ जो ऑपरेशनल एयरफोर्स का जो कमांडर थे वो बनाया गया ये बाकायदा। उसके बाद जब 2001 में अमेरिका यहाँ अफगानिस्तान में आया और अमेरिका ने जंग मुसल्लत की अफगानिस्तान के ऊपर, तो मुल्ला उमर ने और अमेरिका ने आते ही जो है, आप लोगों को अच्छे से याद होगा, एयर बॉम्बिंग शुरू कर दी थी। और तालिबान के पास फ़ज़ाई ताकत से लड़ने के लिए कोई असला अभी तक नहीं है, उनके पास फ़ज़ाई ताकत नहीं है। तो उस टाइम जब मुल्ला उमर ने ये स्ट्रेटजी बनाई और बाकायदा उन्होंने अपने जितने भी कमांडोज थे उनको कहा कि अभी आप जो है हमारी स्ट्रेटजी के आप अंडरग्राउंड हो जाएं, और जब अमेरिका फ़ज़ाई ज़मीनी रास्ते से अफगानिस्तान में दाखिल होगा तो तब हमारी असल जंग जो है वो नेटो फोर्सेस और अमेरिका के साथ शुरू होगी। तो जो ये वाहिद आखिरी बंदे थे मुल्ला इब्राहिम सदर जो आखिर तक जो है काबुल में लड़ते रहे, और उसके बाद जब इन्हें महसूस हुआ कि वो हमें शिकस्त हो जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा, तो इन्होंने वहां से वो हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। और उसके बाद जब अमेरिका ने दोबारा से फजाई ज़मीनी रास्ते से, जब अमेरिकी फ़ौज ने कुछ अरसे के बाद 5 से 6 माह के बाद जब तक बॉम्बिंग करता रहा, और उसके बाद जब 5 से 6 माह के बाद दोबारा अमेरिका ने ज़मीनी रास्ते से नेटो फोर्सेस ने एंट्री की, तो तब जो है तालिबान ने दोबारा से अपनी जो है जंग का आगाज़ किया और अमेरिका के साथ अमेरिका को हार्ड टाइम दिया। उसके बाद से ये लड़ते रहे हैं मुल्ला इब्राहिम सदर, और आज तक जो है ये नहीं पकड़े गए। पूरी दुनिया की ताकत, इंटेलिजेंस, नेटो फोर्सेस, अमेरिका इनको ऐसे ढूंढ रहा है जैसे पागल कुत्ता किसी चीज़ को ढूंढता है, ऐसे अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने इनको ढूंढा है। लेकिन अल्लाह ने इनको ऐसी नेमतों से नवाजा और ऐसा करम था अल्लाह का इनके ऊपर कि आज तक ये इन्होंने अपनी जो जंग है उसमें भी फतह हासिल की, और आज तक ये किसी भी ऐसी ताकत के सामने नहीं पकड़े गए और ना इन्होंने घुटने टेके। तो मुल्ला इब्राहिम सदर इस टाइम भी जिंदा है और अफगानिस्तान में है, क्योंकि इनकी जो अभी कुछ दिन पहले जो खबर चल रही थी कि जी मुल्ला इब्राहिम सदर को जो है अफगानिस्तान का वज़ीर दाखिला बनाया जा रहा है, तो उसके बाद जितना मगरबी मीडिया उसने पूरी अपनी नज़रें जो है अफगानिस्तान के ऊपर रख ली कि भाई देखिए मुल्ला इब्राहिम सदर कौन है। लेकिन वो खबर अभी दबा दी गई, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों का इनकलाब नहीं हो जाता उसके बाद जो है सारी प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस रिलीज दी जाएगी, तो तब पता चल सकेगा कि मुल्ला इब्राहिम सदर कौन है। मेरा ये सारा स्टोरी सुनाने का असल मतलब ये था कि जब इंसान ये सोच लेता है कि मैंने अल्लाह के दिए हुए पैगामात और अल्लाह के रास्ते पर और इस्लाम के लिए और मुसलमान होने के नाते अपनी ज़मीन का दिफा करना है, और जो अल्लाह ने हमें जहाद का हुक्म दिया है अपने मुसलमानों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए लड़ने के लिए, उनकी इज़्ज़तों को महफूज रखने के लिए, तो जब इंसान ये सोच लेता है तो अल्लाह ताला की नेमतें और अल्लाह ताला का करम उसके शामिल हाल होता है, और फिर दुनिया की कोई भी ताकत जो है उसे नहीं हरा सकती, नहीं उसे पकड़ सकती। और ये अफगानिस्तान के अफगान तालिबान मुजाहिदीन ने इस बात को साबित किया है आज की इस सदी में भी कि दुनिया की बड़ी बड़ी 40 से 50 मुल्कों की फौज, 40 मुल्कों की फौजी ताकत, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी टेक्नोलॉजी जो है उन सामने एक चप्पल पहने हुए लोगों के सामने, सिंपल कुर्ते शलवार पहने हुए लोगों के सामने एक गन के साथ उन्होंने 40 मुल्कों की फौज को जो है जलील और रुस्वा करके यहाँ से निकाल दिया। और जितनी बुरी शिकस्त खाकर वो निकले हैं आप सब लोग जानते हैं कि जो इस टाइम मीडिया पे चल रहा है, और अमेरिका कितनी बुरी तरह से यहाँ से निकला है। और आप लोग ये देखेंगे पिछले 15 से 20 दिन के अंदर जब से अफगान तालिबान ने काबुल के ऊपर कंट्रोल किया 15 अगस्त के बाद, अभी तक जो है कहीं भी पूरे अफगानिस्तान में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा चोरी का, कोई ऐसा राजनी का वाकया, कोई ऐसे कत्लो गारत का वाकया सामने नहीं है। सिर्फ एक काबुल एयरपोर्ट है जहां की सिक्योरिटी अमेरिका ने संभाली हुई है, अमेरिकी जो ट्रूप्स हैं वो काबुल एयरपोर्ट पे हैं, और वहीं पिछले 7 दिनों में 9 से 10 हलाकतें, 15 हलाकतें जो है हो चुकी हैं। तो ये अमेरिका के हालात है। और मुल्ला इब्राहिम सदर जो हैं अल्लाह ने उनको बहुत बड़ी फतह से नवाजा है, और आप देखेंगे आने वाले वक्त में
جیسے ہی 31 کے بعد جو ہے افغانستان کی کابینہ کے جو نام ہے پریس ریلیز وہ دیے جائیں گے، پریس ریلیز کی جائے گی، تو اس میں ملا ابراہیم جو صدر ہیں وہ وزیر داخلہ ہوں گے افغانستان کے۔ اگر وزیر داخلہ نہ بھی ہوئے تو جو وہ کسی نہ کسی اہم عہدے پر لازمی ہوں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ان کو دیکھنے کا بڑا ایک کریز ہے کہ دیکھوں کہ وہ کیسے لگتے ہیں اور دکھنے میں کیسے ہیں۔ تو یہ آج کی کچھ سٹوری تھی اور آج کی کچھ اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کو دی ہیں۔ انشاءاللہ نئی خبروں اور نئی تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور گردن واقع لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لازمی شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔